여러분 안녕하십니까? KBS 아메리칸 뉴스입니다. 어제 하루 폭력 시위대가 의사당에 난입하는 초유의 사태 속에서도 미국의 민주주의를 상징하는 연방의회는 엄정하게 차기 대통령 인준 절차를 마무리했습니다. 상원 의장인 펜스 부통령의 선언에 따라 조 바이든 대통령 당선인은 1월 20일을 기해 미국의 46대 대통령으로 취임합니다. 숨가쁘게 흘러갔던 어제 하루, 김영진 기자가 영상으로 재구성했습니다. Let's have trial by combat. And we're going to the Capitol. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. They broke through. It's on. The cops are beating the out of that guy. It's over. You better run, cops. You better go. I call on President Trump. Go on national television now. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. Votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, 2021. The chair declares the joint session dissolved. 트럼프 대통령이 결국 오는 1월 20일을 기해 차기 바이든 행정부의 정권을 이양하겠다고 공식 발표했습니다. 차질 없이 질서 있는 정권 이양을 약속했지만 여전히 선거 결과에 대한 승복은 거부했습니다. 트럼프 대통령은 오늘 백악관에서 영상을 통해 오는 1월 20일 취임하는 조 바이든 차기 행정부의 순조롭고 질서 있는 정권 이양을 공식 발표했습니다. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 트럼프 대통령은 지지자들의 실망을 잘 알고 있으며 위대한 여정은 이제부터 시작이라는 점도 강조했습니다. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. 앞서 트럼프 대통령은 의회가 조 바이든 대통령 당선을 공식 인증한 이후 오늘 오전 차단된 자신의 트위터 대신 소셜미디어 디렉터의 트위터를 빌려 정권 이양 의사를 밝힌 바 있습니다. 트럼프 대통령은 선거 결과에 전혀 동의할 수 없고 모든 사실들이 나를 증명하지만 그럼에도 불구하고 1월 20일에 질서 있는 정권 이양이 이뤄질 것이라며 부정선거 의혹과 관련한 법적 다툼은 계속 이어나갈 것임을 시사했습니다. 그러나 이번 의사당 난입 폭력 사태 이후 트럼프 대통령의 정치적 입지는 크게 줄어들 것으로 보입니다. 공화당 내부에서도 비판이 쏟아지면서 4년 뒤 재출마도 불투명하게 됐습니다. 이번 폭력 사태는 정치권에 적지 않은 후폭풍을 남길 것으로 보입니다. 정치권은 사태 원인의 중심에 선 트럼프 대통령의 해임까지 거론하고 있고 국제사회는 물론 트럼프의 참모들까지 등을 돌리고 있습니다. 유일한 창구였던 소셜미디어도 차단되면서 트럼프 대통령은
그야말로 사면 초가에 몰렸습니다. 이채은 기자입니다. 시위대에 의해 미국 민주주의의 의사당이 점령당한 4시간. 이번 폭력 사태로 인한 물리적 피해는 컸습니다. 사망자만 4명, 체포된 사람도 68명에 달했습니다. 시위대를 방어하던 경찰도 50여 명이 다쳤습니다. 4시간 만에 시위대는 진압됐지만 이로 인한 정치적 후폭풍은 물리적 피해보다 더 크게 일고 있습니다. 이번 사태의 배후로 트럼프 대통령에게 책임론이 전가된 겁니다. 의사당 난입 사태가 있기 전 시위대 앞에서 연설을 했는데 사실상 선동이 아니냐는 비판입니다. And we're going to the Capitol and we're going to try and give the kind of pride and boldness that they need to take back our country. 민주당 일각에서는 트럼프 대통령의 탄핵도 주장하고 있습니다. President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. 공화당 의원들조차 트럼프 대통령을 비판했습니다. Section 4 of the 25th Amendment allows a majority of the cabinet and the vice president to assume the duties of the office of presidency until the president is able to himself. It's time to invoke the 25th Amendment and to end this nightmare. 미치 맥코넬과 밋 롬니, 그리고 트럼프 대통령의 최측근인 마이크 펜스 부통령까지 비난 대열에 동참했습니다. 이어 로버트 오브라이언 백악관 국가안보고문을 포함한 고위 참모들도 줄줄이 사임 의사를 밝혔습니다. 장관 중에선 일레이 차우 교통부 장관이 가장 먼저 사임 의사를 발표했습니다. 이번 사태로 인한 파장이 거세지자 트위터와 페이스북 측은 트럼프 대통령의 계정을 무기한 정지했습니다. 트럼프 대통령의 계정이 폭력 위험성을 부추긴다고 판단한 겁니다. 바이든 당선인의 취임식까지 불과 2주가 남은 상황. 하지만 이번 사태로 인한 후폭풍은 쉽게 사그라들지 않을 전망입니다. KBS 뉴스 이채은입니다. 이번 의사당 폭력 사태에 공화당 소속 한인 연방 하원의원들도 일제히 비난 성명을 냈습니다. 미셸 스틸박 48지구 연방 하원의원은 어제 트위터에서 무법과 폭력은 절대 용납될 수 없다며 즉각 중단돼야 한다고 전했습니다. 또 헌법은 표현의 자유와 평화 시위를 보호하지만 어제 사태는 애국심이 아닌 미국의 이상에 대한 배신이라고 강도 높게 비판했습니다. 영킴 39지구 연방 하원의원 역시 트위터를 통해 자신과 자신의 팀이 안전하다며 법 치안 기관들의 감사를 표했습니다. 이어 평화적인 시위는 수정헌법 1조의 권리이자 민주주의의 초석이지만 폭력은 용납될 수 없다며 의사당에서 목격한 혼돈과 폭력은 즉시 중단돼야 한다고 목소리를 높였습니다. 4시간 동안의 난입 점거로 엉망이 된 연방의사당 내부는 어제와 오늘 청소 작업이 한창입니다. 이런 가운데 연방 하원의원 한 명이 직접 쓰레기를 담고 청소에 동참해 화제를 낳았는데요. 바로 뉴저지주 연방 하원의원인 한인 앤디 킴 의원이었습니다. 폭도들이 휩쓸고 지나간 처참한 현장. 의사당 유리창들은 파손됐고 연방 하원의장 사무실도 난장판이 됐습니다. 폭도들의 흔적을 치우는 몫은 오로지 의사당 청소 직원들뿐. 여기에 앤디 킴 연방 하원의원이 직접 팔을 걷어붙이고 청소에 동참했습니다. AP통신은 오늘 앤디 킴 하원의원이 홀로 남아 다른 직원들과 함께 직접 쓰레기들을 주워 담는 등 청소를 도왔다며 사진들을 공개했습니다. I was just very sad for our nation that we had gotten to this point where we had seen one of the greatest buildings in the world desecrated and see this insurrection that had infiltrated this such sacred land in our country. 앤디 킴 의원은 진정한 민주주의와 애국심에 대해 다시 한번 생각하는 계기가 됐다며 청소를 하는 동안 미국이 올바른 방향으로 나아가기 위한 더 많은 노력과 헌신을 다짐했다고 밝혔습니다. 오는 20일 바이든 행정부가 출범한 직후 3차 경기 부양안이 통과될지에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 3차 경기 부양안의 예상 규모와 범위, 이유수 기자가 보도합니다. 백악관과 연방 상하원을 장악한 민주당은 새 행정부 출범 후 3차 경기 부양안 통과를 예고했습니다. We can start off 2021
by sending $2,000 checks to struggling American families to carry them through the darkest and final days of this pandemic. 현금 지급액은 납세자 한 명당 최대 $2,000에 달할 것으로 예상되지만 이미 지급이 시작된 2차 경기부양금 $600는 차감될 가능성도 있습니다. 지금 지급되고 있는 2차 지원금 $600에 추가로 $2,000가 지급되는 것보다는 이미 지급된 $600를 차감한 그 차액인 $1,400가 추가로 지급될 것으로 그렇게 전망되고 있습니다. 미성년 납세자 부양가족 대상 지급금 역시 성인들과 비슷한 수준에서 결정될 것으로 보입니다. 민주당에서는 부양가족들도 $2,000로 주장을 해왔기 때문에 또 같은 방법으로 통과가 된다고 하면 추가로 $1,400도 부양가족당 지급이 될 것으로 그렇게 전망되고 있습니다. 만약 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 태어난 자녀가 있을 경우 지난해 부양가족에게 지급된 1차 경기부양금 $500와 2차 지급된 $600를 합산한 $1,100를 올해 세금 보고 시 추가 환급받을 수 있습니다. 2020년 소득세 신고를 4월 15일까지 하실 때 그 세금 보고 서류에 Recovery Rebate Credit이라는 항목이 있습니다. 이 항목에 클레임을 하시면 크레딧 환불금처럼 해서 세금 환불금 형태로 받으실 수가 있으십니다. 바이든 행정부는 학자금 융자를 $10,000까지 탕감해 줄 것을 예고한 바 있습니다. 하지만 3차 추가 경기 부양안 예산 규모에 따라 학자금 탕감 실행 여부가 결정될 것으로 보입니다. 백악관과 연방 상하원을 장악한 민주당의 향후 행보에 시민들의 관심이 집중되고 있습니다. 입법과 행정 절차상 거칠 것이 없기 때문에 116대 의회보다 많은 안건들이 순조롭게 처리될 것이라는 전망이 지배적입니다. KBS 뉴스 이우수입니다. 코로나19 백신 접종이 시작된 가운데 많은 사람들이 백신 접종 순서를 기다리고 있는데요. 뉴욕주가 백신 접종 우선순위를 확대하면서 구체적 대상을 놓고 혼선이 빚어지고 있습니다. 제휴사 뉴욕 KBTV의 보도입니다. 빌 드 블라시오 뉴욕시장은 어제부터 일부 뉴욕시경 경찰관, 홈케어 직원, 정부 기관 소속 응급대원 등의 백신 접종이 허용됐다고 밝혔습니다. 그러나 시장 브리핑 이후 쿼모 주지사는 브리핑에서 원외 단계 우선순위는 의료 종사자로 한정돼 있다며 경찰, 소방서 등의 인력 중에서도 응급처치 등을 직접 맡는 인력들에게만 접종이 허용된다고 정정했습니다. 또 원외 단계 우선순위에 대한 접종이 완료되면 이후에는 원비 단계로 교사 87만 명, 경찰과 소방관 20만 7천 명, 대중교통직원 10만 명 등 필수 인력과 75세 이상 노년층 130만 명에 대한 접종이 실시될 예정이라고 밝혔습니다. 쿼모 주지사는 또 뉴욕주 경찰, 소방서와 학교 등에서 자체적인 백신 접종 시스템을 구축할 수 있도록 지시를 내릴 예정이라고 밝혔습니다. 한편 드블라시오 시장은 오는 10일 브루클린의 브루클린 아미 터미널 애넥스 빌딩과 브롱스의 베스게이트 인더스트리얼 파크에 24시간 운영 대형 백신 접종 센터가 설치돼 가동될 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 미국의 하루 접종자는 평균 16만 2천 명 수준으로 조 바이든 대통령 당선인은 취임 후 하루 100만 명 이상 접종하도록 하겠다고 공언했으나 이를 시행하기에는 충분한 인프라가 구축되지 못했다는 지적도 나오고 있습니다. 한편 뉴욕시 교육국은 연방질병통제예방센터 CDC의 지침에 따라 학교 내 감염자에 대한 의무 자가격리 기간을 14일에서 10일로 단축했습니다. KBTV 뉴스 이창원입니다. 테슬라의 창업자인 일론 머스크가 주식 폭등으로 세계 최고 부자 자리에 올랐습니다. 블룸버그와 CNBC 등 미국 언론들은 오늘 오전 머스크의 순 자산이 $1,885억 기록해 제프 베이조스 아마존 CEO를 $15억 차로 제치고 1위에 올랐다고 전했습니다. 지난 2017년 이후 베이조스 아마존 CEO가 독주해오던 전 세계 최고 부자 타이틀이 바뀐 건 3년 3개월 만입니다. 머스크는 지난해 초만 해도 순 자산 $270억 50위권 수준에 머물렀습니다. 하지만 지난해 1년 사이 테슬라 주가가 무려 743% 폭등하면서 순식간에 선두권으로 올라섰습니다. 증시 전문가들은 차기 조 바이든 행정부가 출범하면 아마존과 같은 빅테크 기업에 대한 규제가 강화되는 한편 친환경 전기차에 대한 정책에는 힘을 실을 것이라는 전망이 이 같은 변화를 만들어낸 것으로 분석했습니다. 오늘의 주요 단신입니다.
10대 한인 여성이 우편물을 찾다 달리는 트럭에 치여 사망하는 사건이 발생했습니다. 사건은 지난 1일 오후 2시 40분쯤 오하이오주 데이튼 근교 주택가에서 발생했으며 경찰 조사 결과 운전자 과실로 인한 사고로 확인됐습니다. 박형만 이사장이 조희영 재임기 이사의 임기 연장을 거부한 가운데 두 이사가 이사장 결정을 무시한 채 2년 임기 연장을 주장하고 있어 남가주 한국학원 사태가 또다시 악화되고 있습니다. 일각에서는 범동포 이사회 구성에 또다시 차질이 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. LA 아파트 평균 임대료가 지난 2016년 이후 최저치를 기록했습니다. 지난달 LA 아파트 평균 임대료는 원베드룸 기준 $1,960를 기록했으며 이는 코로나 사태 장기화로 인한 것으로 분석되고 있습니다. 서울을 비롯한 수도권 일대 기습적인 폭설이 내리며 도심 구간 교통이 완전히 마비됐습니다. 지하철을 제외한 일반 도로교통 사정은 제설 작업이 진행돼도 여전히 심각한 상황이며 아예 출퇴근을 포기하는 시민들도 늘고 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 모더나 백신 사용을 승인했습니다. 백신은 다음 주부터 회원국을 대상으로 배포되며 모더나 백신은 유럽연합 내에서 화이자 백신에 이어 두 번째로 내려진 승인 사례로 기록됐습니다. KBS 아메리카 뉴스 마칩니다. 고맙습니다.